Mark your attendance now. All of you, please mark your attendance. All of you. All of you mark your attendance. Okay. And did you complete the homework? Yes. 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 Very good. Okay. All of you mark your attendance, okay? Dominic, Pichu, Eric Augustine, turn on your camera. Mark your attendance, okay? Mark your attendance. All of you mark your attendance. Don't forget that. Okay. So what was our question? Tell me. Homework question. Anyone? Read 4,752 plus 9,943 minus 3,798 plus 1,901. അത്രയുണ്ടോ? അത് ഇത്രയുള്ളോ? അത് ഇനി ബാക്കിയും കൂടെ ഉണ്ടോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? ഓക്കെ, അനിഹ വായിച്ചതും നോ പ്രോബ്ലം. ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അനിഹ അതാണോ ചെയ്തേ? ലാസ്റ്റത്തെ നമ്പർ അതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ചിട്ടാണ് തന്നത്. അത് ആഡ് ചെയ്തില്ല. അത് ചെയ്താലും നോ പ്രോബ്ലം, ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. എനിവേ നമുക്ക് ഇതാണല്ലോ എല്ലാവരും എഴുതി. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് 4,752 പ്ലസ് 943 മൈനസ് 3,798. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അഡീഷൻ ഓർ സബ്ട്രാക്ഷൻ? Addition. Yes, we have to add 4,752 plus which number? 943. 943. Yes. ഇതല്ലേ ഞങ്ങളൊന്ന് ക്ലാസ് വന്നപ്പോ നിങ്ങള് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ചെയ്തതും ഇവർക്ക് ഹോംവർക്ക് കൊടുത്തതും അതാണ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാ മതി. ആൻസർ ഒന്നും വിളിച്ചു പറയല്ലോ കേട്ടോ. ഇവര് പറയുമോ? ഓക്കെ. What is 2 plus 3? 2 plus 3. Here, 2 plus 3. 2 plus 3 is 5. No doubt. Then what is 5 plus 4? 9. 5 plus 4 is 9. Very good. Then 9. What is 7 plus 9? 7 plus 9. 16. 7 plus 9. Very good. 16. So we can write 6 here. And what is the remainder? Remainder. 1. Remainder. Wait. Remainder. 1. So remainder 1. 1 ഈ 4 ന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ 1 എന്ന് എഴുതണം. Okay. Then 4 plus remainder 1. 5. The answer is 5. answer 5,600. 5,695. 1,695 is the answer here. So നമ്മൾ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത ആൻസർ കിട്ടി. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. 5,695. Then what is remaining? Which number is remaining here? 3,798. Minus 3,798. Okay, let's do the subtraction here. That is 5,695 minus which number? 3,798. Okay, let's do the subtraction here. Listen. Okay. 5 minus 8. Is that possible? 5 minus 8?
No. Okay. So 5 minus 8, that is not possible. So we have to borrow 10 from this 9 to this 5. Now this 5 becomes 9 becomes 8. Okay. What is 15 minus 8? 8 നോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് Yes. Yes, very good. All of you look here. 8 കഴിഞ്ഞ next number 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. How many numbers? 7. Very good. 7 number. So we can write 7 here. That is, yes, 15 minus 8, 7. Now this is 8. 8 minus 9. Is it possible 8 minus 9? Oh, so 10 from this 6 to this 9. Now this, no, sorry, not this 9, this to this 8. And now this 8 becomes 18. Alle? Borrow cheyidappo idu 18. 6 and 6 changes to 5. And what is 18 minus 9? 18 minus 9? 9 itself. Yes, you know that. Then this is 5. 5 minus 7. Is that possible? 5 minus 7? Borrowing 10 from this 5 to this 5. Now this 15. What is 15 minus 7? 15 minus 7? 8, not 8. Then this is 4. 4 minus 3? 1. Very good. Got the answer. 1897 is the final answer. Okay, how many of you got this answer? How many of you got this answer? Yes, Aniha, then Dominic, Biju, Jewel, Maria, Malaviga, Suresh, and she also got this answer. Yes. Christy Libin, Muhammad Rasi, you have to turn on your camera because I want to see you guys. Yes. So this is the answer. Do you have any doubt? No. Anyway, I'm going to clear this. Let's do another problem. Question number 1. Question is 4567 minus 2019 minus 1584. This is the question. All of you write. This is question. Homework alla. Write this question in your notebook. 4519 minus 1584. ഇത് നിങ്ങളെ നോട്ടിൽ തൽക്കാലം എഴുതിക്കോ, no problem. Okay. Then my question is, how many numbers have minus sign here? Minus sign ulla etra numbers undu ivide? 2. No, 3. How many? 3. No, minus sign ulla numbers ivide etra ennam undu? Numbers with minus sign. Minus sign ഇവിടെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഒരു നമ്പർ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സൈൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര നമ്പറിനുണ്ട് മൈനസ് സൈന്? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മൈനസ് സൈനുള്ള എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട്? 2. Which are they? 2019 and 2019 and 1584. These two numbers have minus sign in its left. So we can say these two numbers have minus sign. What about the first number?
No sign. Minus or positive? Which sign? Minus. How can you say that? It has minus sign. ഇവിടെ മൈനസ് ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെയാ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എവിടെയാ? ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെയല്ലേ? ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? No. അവിടെ പ്ലസും ഇല്ല മൈനസും ഇല്ല. പക്ഷെ അവിടെ പ്ലസും ഇല്ല മൈനസും ഇല്ല. അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഏത് സൈനാ എടുക്കേണ്ടത്? Plus. പ്ലസ്. Plus. പ്ലസ്. ഇവിടെ ഒരു സൈനും ഇല്ലാതെ ഒരു നമ്പർ, മിക്കവാറും അത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന് ഒരു നമ്പറും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പ്ലസ്, ഒരു സൈനും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് സൈനുള്ള നമ്പർ ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു നമ്പറിന് മാത്രം നെഗറ്റീവ് ഇല്ല, പോസിറ്റീവ് സൈനും നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇല്ല. നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉള്ള നെഗറ്റീവ് അല്ല കേട്ടോ, മൈനസ് സൈൻ ഉള്ള 2 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ? 2019ഉം 1584 അല്ലെ? 2 നമ്പേഴ്സിനും അതുണ്ട് അല്ലെ? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? വാട്ട് വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? എനി ഐഡിയ? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഈ മൈനസ് സൈൻ ഉള്ള 2 നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കണം. 2019ഉം 1584 എടുത്തിട്ട് ഈ 2 നമ്പർ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. That is, we are adding numbers. We are adding these 2 numbers. We are adding these 2 numbers. We are adding these 2 numbers, 2019 and 1584. ഈ 2 മൈനസ് സൈൻ ഉള്ള 2 നമ്പർ നമ്മൾ മൈനസ് സിമ്പിൾ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ 2 നമ്പറും മൈനസ് സൈൻ ഉള്ള 2 നമ്പറും എടുത്തിട്ട് 2നെ നമ്മൾ അഡീഷൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ അഡീഷൻ. സോ 2019 പ്ലസ് 1584. Now you listen here. ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. 3680. Wait. Now you listen here. Okay. Then 9 plus 4. What is 9 plus 4? 9 plus 4. What is 9 plus 13. 9 plus 4 is 13. So we can write 3 here and remainder 1. The remainder 1 is here. ആ 1 നമ്മൾ ഈ 1ന്റെ മുകളിൽ എഴുതണം. What is 8 plus 1? 9. 9 plus 1. Remainder 1. 10. Yes. 10. 10. Wait a minute. Okay, listen here. Yes. Remainder 1. Then 8 plus 1, 9. 9 plus 1, 10. 0. Again remainder 1. ഈ 0യുടെ remainder 1 നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും. Okay. Then what is 5 plus 0? What is 5 plus 0? 0 is 5. 0 is 5. Then 5 plus remainder 1? 6. Very good. Let's write 6. Okay, 6. 1 minute. Listen here. That is 6. Then that is 2 plus 1. 2 plus 1 finally. 2 plus 1. 3. Answer is 3,303. That is the answer. 3,603.
That is the answer. Now we got the answer for this one. 2019 ഉം 1584 രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്തപ്പോ ഈ ആൻസർ കിട്ടി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫോമിലോട്ട് ആൻസർ നമ്മൾ എടുത്തെഴുതണം. അതിന് ഈ നമ്പറിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ? നോ, ഒന്നുമില്ലല്ലോ. 4567 നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പൊ അത് അതുപോലെ വെക്കണം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയ ആൻസർ എന്താണ്? 3603 അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനും മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? We added the numbers having minus sign here. Minus sign ഉള്ള നമ്പറിലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തേ അല്ലേ? അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് have to give a minus sign for this answer too. ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ, ഇവരുടെ ആൻസർ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയ ആൻസറിന്റെ കൂടെയും ആ മൈനസ് സൈൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടണം. Got it? Understood? Okay, first നമ്മൾ സൈൻ ഉള്ള രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. Then the answer is 3603. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 4567. ഈ നമ്പറിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. ഈ നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതി. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയ ആൻസർ ഇല്ലേ 3603. ആ ആൻസർ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി. പക്ഷെ ആൻസർ എഴുതുമ്പം ഇവിടെ അഡീഷൻ ആണോ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരും. അന്നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് രണ്ട് മൈനസ് സൈനുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആൻസറിന്റെ കൂടെയും ഒരു ആൻസർ എഴുതുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മൈനസ് സൈൻ ഇവിടെ ഇടണം. Got it? Next step is subtraction. 4567 minus 3603. So let's do the subtraction. 4567 minus 3603. Got it? That is the subtraction here. Okay, what is 7 plus 3? 7, sorry, not 7 plus 3 alla. 7 minus 3. What is 7 minus 4? Very good, very good. Very good. What is 6 minus 0? 6 Minus 0 is 6. Yes. 6 What is 5 minus 6? 9 5 minus 6 possible. Is 5 minus 6? No. So we have to borrow 10 from this 4 to this 5. This 5 becomes 15. And this 4 is 3. This 4 becomes 3. Okay. Then 15 minus 6? 9 15 minus 6 is 9. What is 3 minus 3? 0 0. So we can say the final answer as 964. 964. Yes, 964 is the final. Okay, so this is the question. Sorry, this is the answer. Okay, നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുന്നുണ്ടോ? നോട്ടിൽ എഴുതുന്നുണ്ടോ? Yes. Okay, you can write this in your notebook. Next, I am giving you a very simple question. Okay, question is Okay. 2594 plus 934 minus 2158 plus 1790. Look at this question. This is a long question. This is a long question. Long one. Okay. So all of you listen here. First, you have to find out how many numbers have positive sign. How many numbers have the plus sign here? How many numbers have plus sign?
How many numbers? Which are they? Which are they? ഏതൊക്കെ നമ്പറിനാ പ്ലസ് സൈൻ ഉള്ളത്? 1,984. Yes. 2,594. And then Yes. 1,798. Yes. These three numbers have plus sign and only one number have the minus sign. So let's write all the numbers having the plus sign together. Yes, plus sign ulla number ne. Anshi, what happened to you, Anshi? Enda kariyunne? Enda vetti Anshi? കരയില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് മാത്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണ്ടേ അല്ലേ, ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അടുപ്പിച്ചെഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, 2,594 പ്ലസ് 934 പ്ലസ് 1,798. നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് ഉള്ള നമ്പറിനെ എഴുതാം. മൈനസ് 2,108. അതങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം. അതങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ. പ്ലസ് സൈനുള്ള നമ്പേഴ്സ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചതുറി കിടക്കുമല്ലേ ചെയ്യുന്നേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ ആദ്യം അടുപ്പിച്ചെഴുതണം. മനസ്സിലായോ? അതിനുശേഷം മൈനസ് സൈൻ ഉള്ളതിനെ അടുപ്പിച്ചെഴുതണം. പക്ഷെ ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ ഉള്ളത് ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആ നമ്പർ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. 2,594 plus 934 plus this plus number plus 1,798. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, it is addition of all the numbers having the plus sign. പ്ലസ് സൈൻ ഉള്ള ഈ മൂന്ന് നമ്പറിന്റെയും അഡീഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലസ് നമ്പർ ഉള്ള എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? പ്ലസ് സൈൻ ഉള്ള എല്ലാ നമ്പറും ആഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഡു ദിസ് അഡീഷൻ. 2,594 പ്ലസ്, ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ താഴെ 1,798 എഴുതാവേ. നെക്സ്റ്റ്, വെയിറ്റ്, പ്ലസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. പ്ലസ് 934. ഓക്കെ, ലിസൺ ഹിയർ. യെസ്, ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അഡീഷൻ, isn't it? അല്ല, അനുഷ് കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ഞാനിപ്പോ കരണ്ടി വരും. ഓ, ഇത് കണ്ടിട്ട് കരച്ചിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇർക്കിന്. 8 plus 4 എന്താണ്? നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാം. What is 8 plus 4? 8 plus 4 12. 8 plus 4 12 ആണ്. പക്ഷെ ഇല്ലല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു 4 കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. So that 12 plus again this 4. 16 plus 4 16. Very good. We can write 6 here. And what is the remainder? Remainder 1. That 1 right here. 1 should be written here. ഇവിടെ 1 എഴുതണം ഈ 9ന്റെ മുകളില്. Okay, then this 9 plus 3. 9 plus 3. What is 9 plus 3? 12. Very good. 12 plus 9. 12 plus 9 ഉണ്ടല്ലേ? 12 plus 9. 12 plus 9. What is 12 plus 9? 21. What is 12 plus 21. Yes, 21. Very good. 21 ആയത് കംപ്ലീറ്റ് ആയ. അവിടെ റിമൈൻഡറും കൂടി ഇല്ലേ ആഡ് ചെയ്യാൻ? റിമൈൻഡർ 1 ഇല്ലേ? 21 plus remainder 22. So we can write 2 here. We can write 2 here. Okay, and again 22 ന്റെ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ്? 2. Yes, very good. So ഈ 5ന്റെ മുകളിൽ ഒരു 2 വേണം. ഈ 5ന്റെ മുകളിൽ ഒരു 2 റിമൈൻഡർ എഴുതുന്നുണ്ട് നമ്മളെ.
Next is 7 plus 9. What is 7 plus 9? 7 7 plus 10. Very good. 16. Then 16 plus 5. ഇവിടെ ഒരു 5 ന് ബാക്കിയില്ലേ? 16 plus 5. 21. Very good. 21 plus remainder 2. 23. So we can write 3 here. And what is the remainder now? 2 should be written here. Okay. Then 2 plus 1. 2 plus 1. 3. But okay. 2 plus 1, 3. 3 plus remainder 2. How much? 5. Oh, very good. Very good. So we can say the answer for this addition of these 3 numbers is 5,000. 5,326. Okay, 5,326 ആണ് ഈ 3 നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത്. ഇനി ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ ഏതാ? മൈനസ് 2,158 അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? സബ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലേ? Final and the last step is the subtraction. So let's do the subtraction here. 5,326 minus 2,158. Okay. Find the answer. Find the answer. All of you find the answer. 6 minus 8. Is it possible? 6 minus 8. Is it possible? Okay, so we have to change from this 2 to this 6. Now this 6 becomes 16 and this 2 becomes 1. 16 minus 8. What is 16 minus 8? 16 minus 8 is 8. Very good. 16 minus 8 is 8. Then this is 1 now. 1 minus 5. Is that possible? 1 minus 5? No. Okay, so we have to borrow 10 from this 3 to this 1. Now this 1 becomes 11 and this 3 becomes 2. So what is 11 minus 5? 11 minus 5. Tell me, 11 minus 5. 6. Very good. 11 minus 5 is 6. Okay, then 2 minus 1. This 3 is 2 now. 10 കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത് 2 ആയി. 2 minus 1. Very good. 2 minus 1. 1. Then 5 minus 2. 3. 5. 3. Yes, very good. So the final answer is 3,168. Got it? Yes, 3,168. So all of you write this in your notebook. എന്താ ഇരിക്കെ? ഇത്രയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ മതിയില്ലേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ മാത്സ്? ഈ മാത്സ് രസമുണ്ടോ ചെയ്യാൻ? നേരത്തെ എനിക്ക് സയൻസ് അതൊക്കെയായിരുന്നു. അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമായ. എപ്പോഴാ മാത്സ് ഇഷ്ടമായ? അല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമേ അല്ലായിരുന്നു. അതെയോ? ഇപ്പൊ മാത്സ് ഇഷ്ടമാവാൻ തുടങ്ങിയോ? അതാണ് ഇംഗ്ലീഷും ഇഷ്ടമാണ്. മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? യെസ്. മാത്സ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും പഠിക്കണ്ടാവും. മാത്സ് ഈസിയാണ് അല്ലേ? മാത്സ് എല്ലാവർക്കും ഈസിയാ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാത്സ്. മാത്സ് പേടിക്കേണ്ട ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. സിമ്പിൾ അല്ലേ മാത്സ്? പക്ഷെ എനിക്ക് ഡിവിഷൻ പാടാ. സാരമില്ല, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറന്നു പോവോ?
തെറ്റിപ്പോവും. അത് സാരമില്ല, മാക്സാമം തെറ്റിപ്പോ പിന്നെ മെല്ലെ ശരിയായിക്കോളും. എനിക്ക് Okay, okay. Now let's do the next problem. Are you ready? Third question. Third question. Okay, the question is 4115 minus 3000. Wait, 3495 plus 2121 minus 849. All of you write this in your notebook. This question. This question. Yes, this question. Write this question. All of you write this question in your notebook. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നോ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഹോംവർക്ക് ആണ്. ഹോംവർക്കിന്റെ ബഹളമാണ്. അമ്മയൊന്നും അച്ഛനൊന്നും വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഹോംവർക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം എഴുതിക്കോ. Okay, then my question is, how many numbers have plus sign here? How many numbers have plus sign here? How many numbers? 2 numbers. Listen here. Here, the first number and the third number. These two numbers have plus sign. Plus sign ആയിരിക്കും, കാരണം ഇവിടെ സൈൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിന് പ്ലസ് സൈൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് തേർഡ് നമ്പർ ഹാവ് പ്ലസ് സൈൻ. Then second number and the last number have minus sign. Next step എന്താണ്? പ്ലസ് സൈൻ ഉള്ള നമ്പർ ഒക്കെ ഒരുമിച്ചും മൈനസ് നമ്പർ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് സൈൻ ഉള്ള നമ്പർ എഴുതാം. 4115 പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ വേണ്ടേ? പ്ലസ് 2121. Very good. Okay, then next number നമ്മള് മൈനസ് ഉള്ള നമ്പർ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, മൈനസ് നമ്പർ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. മൈനസ് 3495 മൈനസ് 849. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു രീതിയിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് we have to add these two plus numbers-ഉം ഈ രണ്ട് പ്ലസ് നമ്പറും ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, രണ്ട് പ്ലസ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താലോ? യെസ്, പ്ലസ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ. ദാറ്റ് ഈസ് 4115 പ്ലസ് 2121. What is 5 plus 1? Tell me, what is 5 plus 1? സാരമില്ല. 6. Wait. Okay, 5 plus 1 is what? 5 plus 1. 5 plus 1, 6. Yes, 5 plus 1, 6. Very good. 5 plus 1, 6. Then 2 plus 1. 3. 2 plus 1, 3. Very good. 2 plus 1, 3. Then 1 plus 1. 1 plus 1. 2. Very good. Very good. Then 4 plus 2. 4 plus 2 is 6. മറന്നു പോയോ? Yes. This is the answer. 2121 minus. Yes. So നമ്മൾ 6236. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്
മൈനസ് ഉള്ള നമ്പറിലെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത്. 2 numbers having minus sign അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത്? ആണോ? യെസ്. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? മൈനസ് ഉള്ള രണ്ട് നമ്പറിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണോ ആഡ് ചെയ്യണോ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. രണ്ട് മൈനസ് സൈൻ ഉള്ള നമ്പർ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ ആ രണ്ട് മൈനസ് സൈൻ ഉള്ള നമ്പറിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ ആഡ് ചെയ്യണം. വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല, അവരെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ആഡ് them too. Let's add them. 3495 plus 849. എന്താ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നമ്മൾ നേരത്തെ 4150 4115 കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ 6236 കിട്ടിയില്ല. അതും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ? അതേപോലെ രണ്ട് മൈനസ് സൈൻ ഉള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് സൈൻ ഉള്ള നമ്പർ വന്നാൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും ആഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അഡീഷൻ പ്ലസ് സൈൻ ഉള്ളത് എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്യണം. രണ്ട് മൈനസ് സൈൻ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് വരിക, രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ, എത്ര മൈനസ് സൈൻ നമ്പേഴ്സ് വന്നാലും നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും ആഡ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ല. നേരത്തെ എഴുതുമ്പോ പക്ഷെ നമ്മള് കിട്ടുന്ന ആൻസറും കൂടി അതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കൂലേ? നമ്മളിത് ആദ്യം ആൻസർ കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും. എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ ആൻസറിന്റെ കൂടെ ഒരു മൈനസ് സൈനും കൂടെ എഴുതും. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നമുക്കിത് ചെയ്യാം. What is 5 plus 9? 5 plus 9? 5 plus 9 is 14. So we can write 1 is the remainder. What is 9 plus? ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്. 9 plus 4? 13. So 13 plus remainder 1. 13 plus remainder 1, 14. So we can write 4 here and remainder 1. Remainder 1. Okay. And remainder ഇവിടെ ഉണ്ട്. What is 8 plus 4? 12 plus 1? 12 plus 1, 14. Again remainder 1. What is 3 plus 1? 4. Answer is this one. Next നമുക്ക് ഈ ആൻസറിനെ ഇവിടെ എഴുതണം. ആൻസറിനെ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു മൈനസ് സൈനും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ആൻസർ എഴുതാൻ.